أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے وہ بچے جو پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی یتیم ہو جاتے ہیں، اورفن ہو جاتے ہیں، اور خاص کر یہ مسئلہ زیادہ تر بھینسوں میں ہوتا ہے، اور ہر جانور میں ہوتا ہے ویسے۔ گھوڑیاں اکثر جو ہوتی ہیں وہ بھی مر جاتی ہیں، گائیاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مر جائیں۔ کوئی بھی جانور ہو، اس کا بچہ جب پیدا ہوا ہے اور اگر وہ یتیم ہو گیا ہے تو ہمیں پھر فیڈنگ کیسے کرنی ہے، اور اسپیسیفکلی ہم یہاں پر بات کریں گے فول ریئرنگ کی، آرفن فول ریئرنگ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ویسے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی کاف فول جو ہوتا ہے، آرفن کاف ریئرنگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بفلو کاف ریئرنگ، اور اس کے علاوہ کاؤ کاف ریئرنگ بھی کہہ سکتے ہیں، گوٹ کاف ریئرنگ بھی کہہ سکتے ہیں، شیپ کاف ریئرنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کاف یا فول اگر وہ آرفن ہو گیا ہے تو اس کی ریئرنگ کیسے کرنی ہے، اس کی فیڈنگ کیسے کرنی ہے، اس کو پالنا کیسے، بڑا ہی آسان ہے۔ 3 مین طریقے بتائے گئے ہیں اس میں۔ نمبر 1 میتھڈ جو ہے، وہ نمبر 1 میتھڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں فاسٹر ریئرنگ۔ فاسٹر ریئرنگ میں فاسٹر فول ریئرنگ ہم کہیں گے کیونکہ اسپیسیفکلی ہم فولز کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی کامیاب طریقہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس فول کو ہم نے ریئر کروانا ہے، جس کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے، تو اب اس کو کسی اور ظاہر ہے میئر کے ساتھ ہم نے اس کا دودھ پلوانا ہے، اس کو اس کی ریئرنگ کروانی ہے۔ تو وہ کیا ہوگا پھر، کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ یہ طریقہ ہوگا کہ اس فول جو ابھی فوری طور پر پیدا ہوا ہے اس کو سامنے رکھ دیا جائے گا، اس میئر کے سامنے، اس گھوڑی کے سامنے، اس جانور کے سامنے جس کا دودھ پلوانا مقصود ہے، اور وہ اس کو چاٹے گی، اس کی سکلنگ کرے گی، اور وہ کافی دیر تک اس کو ایکسیپٹ کرنے میں لگائے گی۔ اکثر اوقات وہ جانور کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ جو میئرز ہوتی ہیں، گھوڑیاں ہوتی ہیں، وہ کسی اور جانور کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن یہ اس وقت ممکن ہو جاتا ہے کہ اگر اس میئر کا جب بچہ پیدا ہوا اور اس کی کوئی ایمنیاٹک فلوئڈ یا پیدائش کے دوران جب اس نے بچہ پیدا کیا تو ڈلیوری کے بعد اس کی کوئی فلوئڈز ہمارے پاس فارم پہ بچے ہوئے ہوں، اور اس کا جو بچہ پیدا ہوا اس کی سکن کا کوئی ٹکڑا، اور اگر اس کا کہیں بچہ ہی فوت ہو گیا اور وہ گھوڑی ابھی زندہ ہے، اور اس گھوڑی سے ہم نے کسی اور یتیم بچے کو دودھ پلوانا ہے، تو اس گھوڑی کا جو مرا ہوا بچہ ہے اس کی سکن اگر ہمارے پاس موجود ہے تو وہ سکن پھر اس آرفن یتیم بچے کے اوپر ڈال کر اس کو سامنے رکھ دیا جائے گا گھوڑی کے سامنے، اور گھوڑی اس کو سکل کرے گی، اس کو اپنائے گی، اور یہ پروسیس بار بار ہمیں دہرانا پڑے گا۔ 10 سے 12 گھنٹے تک یہ محنت جاری و ساری رہ سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 3-4 گھنٹے میں ہی وہ گھوڑی اس جانور کو اپنا لیتی ہے، یا چلو بھینس بھی کہیں یا گائے بھی کہیں، وہ اپنے اس نئے یتیم بچے کو اپنا بچہ سمجھ لیتی ہے، اور پھر اس کو الاؤ کرتی ہے کہ وہ سکلنگ کرے اور دودھ پیے۔ تو میکسیملی 10 سے 12 گھنٹے کی محنت چاہیے ہوتی ہے، اور بار بار ہمیں یہ پروسیس کروانا پڑتا ہے، اس کے سامنے بچے کو لانا پڑتا ہے سکل کروانے کے لیے اور اس کو تیار کرنے کے لیے۔ تو دوستو، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا ہے باٹل اور بکٹ ریئرنگ، کہ باٹل کے ذریعے دودھ پلوایا جا سکتا ہے اس یتیم بچے کو، اور اس کے لیے خاص فارمولیٹڈ ملک، اگر گھوڑی کا بچہ ہے تو اس کے لیے الگ ایک فارمولیشن سے مارکیٹ میں دودھ اویلیبل ہیں، خشک دودھ، ڈرائی دودھ اویلیبل ہیں۔ گائے کا بچہ ہے یا بھینس کا بچہ ہے تو اس کے لیے الگ فارمولیشن ہے۔ ظاہر ہے ان میں فیٹ کی ریشو اور باقی جو چیزیں ملک کی کمپوزیشن میں شامل ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی،
तो अगर अगर घोड़ी का बच्चा है जिसको हम फोल कहते हैं, तो उस अगर हमने उसको फीड करवाना है तो उसको हम बकरी के दूध पर भी फीड करवा सकते हैं। बकरी का दूध दोहें और उसको बॉटल में डालें और बॉटल को निप्पल लगाएं और वो पिलवाएं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, थोड़ा सा बड़ा हो जाए बच्चा तो फिर वो बकेट में ले लें, बाल्टी में थोड़ा सा दूध, छोटी बाल्टी होनी चाहिए जिसमें उसका मुंह आसानी से पहुंच सके, तो उस बाल्टी के ज़रिए आप पिलवा सकते हैं दूध, उस पर उसको आदी किया जा सकता है। और अगर बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो फिर गाय का दूध दूध भी हम फोल को पिलवा सकते हैं। शर्त ये होगी कि गाय के दूध में हमें फिर कॉर्न सिरप भी ऐड करना पड़ेगा, वाइट कॉर्न सिरप ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। और उसकी रेशो ये है कि तकरीबन 1 चम्मच हमें वाइट कॉर्न सिरप ऐड करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो रेशो बनती है वो ये बनती है कि फोल्स को हर 2 घंटे के बाद हमने दूध पिलवाना है, क्योंकि हमने दूध ज़ाहिर है गाय का अगर पिलवा रहे हैं या बकरी का पिलवा रहे हैं या कोई ड्राई फार्मूलेशन हमने मार्केट से लिया और फिर पानी मिला के उसको दूध बना के पिलवाना चाह रहे हैं, तो इब्तदा में थोड़ा थोड़ा हमने स्टार्ट करवाना होता है। और उसका तरीका ये है कि तकरीबन 80 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमने दूध पिलवाना है। और ये आप देख लें, अगर 10 किलो बॉडी वेट है तो 800 ml बनता है, और अगर 20 किलो बॉडी वेट है तो 1600 ml दूध बनता है। ये फार्मूला बनेगा। 1600 ml का मतलब 1.6 लीटर दूध बनता है। आप उसको 1.5 लीटर ही समझ लें। तो वो दूध हमने उसको देना है, और फिर 2 घंटे के बाद ये फार्मूलेशन दोबारा से हम उसको रिपीट कर सकते हैं। और ये सिलसिला 10 दिनों तक जारी हो सारी रहेगा बॉडी वेट के हिसाब से। और जब 10 दिन का बच्चा हो जाए तो फिर आप सप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। ये तीसरा तरीका है। 10 दिन के बाद ऑनवर्ड जो फीडिंग होगी वो सप्लीमेंट्री फीडिंग होगी। उसमें ये होता है कि क्रीप फीडिंग, फॉर एग्जांपल कॉफ क्विकलेट्स और केकलेट्स, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये आप फोल्स को दे सकते हैं, घोड़ी के बच्चों को दे सकते हैं। गायों और भैंसों के लिए भी मार्केट में अवेलेबल हैं ये चीज़ें। तो ये सप्लीमेंट्री फीडिंग हमने 10 दिन के बाद स्टार्ट करवा देनी है। और हाँ, दूध दूध जो है ना साथ साथ चलता रहेगा और वो 15 हफ्तों तक चलेगा, लेकिन सप्लीमेंट्री फीडिंग 10 दिनों के बाद शुरू हो जाएगी। और 15 हफ्तों तक साथ साथ दूध भी हम पिलवाते रहेंगे। और उसकी रेशो हमने बता दी है, 80 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम चलेंगे। और बॉडी वेट जितना बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से उसकी दूध की मिकदार जो हम गोट का दे रहे हैं या काऊ का दे रहे हैं वो भी उसकी मिकदार भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, 15 हफ्तों के बाद हमें चाहिए कि हे जो है ना वो साथ साथ हम देना शुरू कर दें उन फोल्स को जो ऑर्फन हो चुके हैं, जो यतीम हो चुके हैं, और फिर उनकी ग्रेजिंग साथ साथ स्टार्ट करवा देनी चाहिए। फोल्स को बिल्कुल पेट बनाकर नहीं रखना, नहीं तो फिर उनके अंदर बहुत सारी बिहेवियरल चेंजेस आ जाएंगी और वो घोड़ों की तरह बिहेव नहीं करेंगे। वो फिर पेट की तरह मतलब कि डुसाइल से और नन्हे मुन्ने और प्यारे प्यारे जानवरों की तरह और रहेंगे, और वो पेट ना बनाएं। घोड़े को घोड़ा रहने दें, घोड़ी है घोड़ी को घोड़ी रहने दें। और उसका यही तरीका है कि जब वीनिंग करवा दें यानी दूध छुड़वाना शुरू करें 15 हफ्तों के बाद, तो हे भी देना शुरू कर दें। साथ साथ पानी तो आपने रेगुलरली शुरू से ही स्टार्ट कर देना है। मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि इवन जब फोल्स या कोई भी काव्स, कोई भी बच्चा है, उसको पानी 2-3 दिन के बाद से ही स्टार्ट करवा देना चाहिए। अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। जितना उसकी नीड होगी वो थोड़ा सा मुंह मार लेगा और उसको सिप कर लेगा। और ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है और निज़ाम के साथ साथ बाकी निज़ाम भी प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाते हैं और काम करते हैं। तो दोस्तों, ऑर्फन रेयरिंग, कॉफ ऑर्फन रेयरिंग आप कह लें या फोल रेयरिंग, ऑर्फन फोल रेयरिंग कह लें, कोई भी बच्चा है जो यतीम हो चुका है उसकी हमने रेयरिंग इस तरह करवानी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।